धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रियाणं त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, नीनं त्वां निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहं जानी गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवा चक्षुराचकम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नात् मृत्युर्मुखी अमामृतात्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्र स्वतः सुभद्रिकां कम्पिलवासिनि। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतमद्यं च हिरण्मयेन शरीरारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पंचदेवो नमस्तुते। ॐ सन्मित्रः संवरुणः सन्नो भवतुर्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, भूतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय गुरु 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 धर्म शांति धर्म दया धर्म क्षमा धर्म। ओम सनातन 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 सनातन। ओम ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम। ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंदम सच्चिदानंदम। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम शिव 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 शिव। ओम नमो हराय नमो रामाय नमो कृष्णाय। ओम सती दाई माओ सती दाई माओ सती दाई माओ। वेद सम्मुखकारी जय वेद सम्मुखकारी जय। ओम वेद सम्मुखकारी जय वेद सम्मुखकारी जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
করে চক্র চক্র গদাপদ মহতে তুমি দেখাই দিল সকলি এ মূঢ়র মর্মে মর্মে অচিরাম মুক্তি তুমি দেখে না পাপ নয়নে আরতনা ভগবানা গোয়াইত ধরা নামে জীবন মোর পাই সমাধি হরি গোসাই কুম্ভশ্রী শরণ যাই কৃষি যাও কুম্ভ নামে ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति तव चरणामृत शांति तव पुण्डामृत शांति 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 तव शांति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति तव पावन मेघ मोवासुर पुण्य शांति तव कीरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 नव शांति ओम शांति भवसागर तारण कारण रविनंदन वंदन खंडन शरणागत किंकर हितमणि गुरुदेव हृदि कंदर तामस भास्कर तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर परम ब्रह्म परात्पर वेदवाणी गुरुदेव दयाकर मन वारण शासन अंकुश नर प्राण करे हरि चाकुश नारायण देवगणे गुरुदेव दयाकर कुंडलिनी घुम मंज करे हृदि विदारण तार करे मम मानस चंद्र रात्र दिने रिपुसूदन मंगल नायक सुख शांति मोरा भय नायक भयता हरे तव नाम अभिमान प्रभाव विमर्दक गतिहीन
রাজা রাম জয় সত্য সনাতন কল্কি রাম জয় ত্রিভুবনানন্দ রাজা রাম জয় সত্য সত্য সনাতন কল্কি রাম জয় ত্রিভুবনানন্দ
ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलानीतं सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं कुसुमाकरं तस्मै ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयानं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान क्षीराब्धिशयनंद सुंदरंकर परमाराध्य श्री गुरुदेवंकर प्रेममय श्री गुरुदेवंकर चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेवंकर। पूर्णमदः पूर्णमेघं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। गाली कितने आवा ना हाँ 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 कौन अंदर नहीं बुट्टी गैस पूरी श्रीक्षेत्र विश्ववंद्य नीलाद्रि चतुर्थामूर्ति भगवान बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन गरुड़ महाराज समस्त को अभिन्न रूप से प्रणाम जनाऊँगी। निकटरे क्षीराब्दी साई क्षीराब्दी समुद्र बंगोपसागर अन्य एक नाम हूँ प्रकृत में क्षीराब्दी समुद्र। जो कथा को आमर पुराण रे वर्णित अच्छी यही क्षीराब्दी समुद्र रे भगवान अनंत शयन करिचंती माँ लक्ष्मी पाद सेवा करुचंती सरस्वती वीणावादन करुचंती। यही गोटे एक चित्र आम आगे आमर साधु सन्त माने बा पूर्वाचार्य माने आमको देइचंती बा आमे से रूप में तांको पूजा करूँ। जेतेबेले सृष्टि रे दुख पड़े महामारी एवं प्राकृतिक विपर्य सबुबले सृष्टि की विनाश करे सेतेबेले गोमाता माने
ଏମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁକିରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବହିଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେବତାଦି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ଏଇ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହାସମୁଦ୍ରେ ମଗ୍ନାନ୍ ସମଭ୍ୟୁଧର ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ରୂପେଣ ବିନିଯୋଗ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଧ୍ୱନି ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଭଙ୍ଗ କରେ ଏବଂ ସେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଛ? ଦେବତାମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଣିଷ ଉପରେ ଆପଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ମଣିଷ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇମାନେ ରକ୍ଷକ ସାଜିଥିଲେ। ଏଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷକର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। এই କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ଅମକ ଅମକ ଗର୍ଭରେ, କେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, କେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି ଏବଂ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଘଟିଛି। ଆଜି ଗୋମାତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବହୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମେଳି ହେଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଈର ମାଲିକ ବା ଗାୟାଳ, ସେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ବା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ଘାସ ପୁଳିଏ କି କୁଟା ପୁଳିଏ ତା ଆଗରେ ପକେଇନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବ। ସିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖାଇଥିବ, ଜରି ଚୋବେଇଥିବ, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ନିଷ୍ଠୁର ପଣିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପୁରାଣରେ
ଲେଖା ଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋମାତା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ। ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଅଜା ଆଈ ବାପ ମା ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଛେଳିକି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାର ମାଂସ ଟିକେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ କଥା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜିର ନୁହେଁ, କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଆଜି ବି ସେଇ କଳ୍ପବଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଳ୍ପବଟକୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର, ଏଇ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଲହଡ଼ି କଳ୍ପବଟକୁ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ କବୀର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ବିଚଳିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କବୀର ଚଉରା ମଠ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିବା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁ ଏକା କଥା, ଯେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଆଗକୁ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତାର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଭଙ୍ଗ କରିଛି କିଏ? ମଣିଷ। ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଦ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର କରି ତାର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଗାଧେଇବା କି ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତର ସେ ପଦ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି, ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି, ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଶରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଫଳ। କାରଣ ଏଠି ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେଇନାଗି କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଥା ନଦୀନାଂ ବହବମ୍ବ ବେଗା ସମୁଦ୍ରମେବାଭିମୁଖା ଦ୍ରବାନ। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି,
ସିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିଏ କହୁଛି ମୋତେ 70 ହେଲା, କିଏ କହୁଛି ମୋତେ 80 ହେଲା, ଯାଦବ କହିଲେ ମୋତେ 84 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୋର 100 ଟପିଲାଣି। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର। ବୟସ ସହିତ ସମୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବୁ। ମରିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଖୋଜିବା ତାହା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷତଃ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ମାନେ ବେଖାତିରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ସେଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନେକ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ମାନେ ଶରୀର, ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। এই ଜୀବନ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏସବୁ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ। এই ଜୀବନ ମନ୍ଦିରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। 11 ଜଣ ସେବକ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ସେବକ ବି ଅଛନ୍ତି। 11ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ ମନ୍ଦିରର ସେବକ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅସଂଯମତା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଯେଉଁ ମନ, ସେଇ ଗୋଟିକ ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି ଜୀବନକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଏଇସବୁ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର କଥା।
କଥାଟିଏ କହୁଁ କଥାଟିଏ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ସତଟିଏ। ସେ କଥାଟା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ବା ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର। ହୃଦୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯଦି ଅଶାନ୍ତ, ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ଡାକ, ସେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ ନେଇ ରାତି ପାଇଲେ କେବଳ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ, ଅର୍ଥଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଅର୍ଥ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅର୍ଥ ନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବଳଦେବ। ବଟି ହେଉଛି ବସୁଧା, ବ ହେଉଛି ବାୟୁ, ବ ହେଉଛି ବରୁଣ, ବ ହେଉଛି ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ, ବ କହିଲେ ବନ, ବ କହିଲେ ଜଳ, ବ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି, ମାନେ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଲ। ଲଟି କ'ଣ? ଜୀବନର ଲୟ। ସାଲବେଗ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ଡାକିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯିବା ଯାକେ ମାନେ ଆପଣ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥିବେ, ମୁଁ ରଥ ଟାଣିବି, ସେ କଥା ସତରେ ହେଇଥିଲା କି ମିଛରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଚ୍ଛପ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଡିମ୍ବ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚେ। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକିରି ତାର ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ଜୀବନର ଲୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବି? ତମ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜୀବନ ସଂକଳ୍ପ କରିବି କି ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ? ଗୋଟେ କାହା ଆଦେଶରେ ତ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ ଗଠନ କରିବି? ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କି ଆଦେଶ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବୃଥା ଜୀବନ। ଦେ ହେଉଛି ଦ ଆଉ ଏ ମିଶିକିରି ଦେ। ଆମେ କହୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗାଲୁଆମି ଗପ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ପୂଜା ନ କରିପାରେ ଘଣ୍ଟି ହଲେଇକିରି, ଏ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକିରି, କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ରହିଛି। ସନ୍ନ ମିତ୍ର ସଂବରୁଣ ସନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ନ ରଖିବେ, କେବଳ ଜୀବନରେ ସେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁମୟ ଏ ଜଗତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ, ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ସାଧନ ଭଜନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କର, ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କର, ଦେବ ଦର୍ଶନ କର, ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଦ କହିଲେ ଦାନ କର। ଖାଲି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଅନା, ଅନ୍ୟକୁ ବି କିଛି ଦାନ କର, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଏ ହେଉଛି ଦେ। ଆଉ ବ କହିଲେ ବଳଦେବ, ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବା ସେ ତମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଅଛି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗାଧେଇବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ବେକକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଗାଧେଇବୁ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନାଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେକରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ଯାଇ ଦର୍ଶନ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଏଇ ନିରାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ। ସେଠି ବଇଁଶୀ ନାହିଁ କି ଧନୁ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶମାନ ଆଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ, ଯଦି ତମେ ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗୋମାତା, ଗାୟତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ, ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ମଜି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାକୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ
শ্রীমন্নারায়ণ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାନେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଭୋଗ କଲ। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ଏତିକି ଯଦି ଜପ କରିବ ବା ସ୍ମରଣ କରିବ, ଜପ କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଆପଣ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ପରିବାର କଥା ବୁଝିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ, କର୍ମ କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ ଯଦି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଭୋଗ କଲ। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ବଇଁଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ, ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ, ସେ କ'ଣ ଯମୁନା ନଦୀ, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କ ଭଳି ବିପ୍ଳବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣାବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର କୁହାଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସର୍ବାଘନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା କଳି ଯୁଗ। ସେଟା କେତେବେଳେ? ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ପୁଣି ଆପଣ ଖାଇ ପିଇକିରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନାମ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କଳୌ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ଆପଣ ନାମ କହିଲେ ଏଇ ନାମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଏ ନାମ କରିବିନି, ନ କର। କ'ଣ କରିବ? ନା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବାପା ବୋଲି କହିବା, ସେ ବି ଗୋଟେ ନାମ। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ପା କହିଲେ ହାତ। ତେଣୁ ବା କହିଲେ ଆମ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇଏ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି। ସେ ଲୀଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇ ହେଲେ ବାପା। ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଏମିତି ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି କହିବେ ମା, ମା କହିଲେ ମାଟି, ବୋଉ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ଯାହା ମାନେ ତାହା କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା କୃଷ୍ଣ କହିବୁ, ହରି କହିବୁ କି ରାମ କହିବୁ, ଜଣେ ଇସଲାମ ଲୋକ ସେ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବ, ସେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାପ ମାଙ୍କର ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାରକୁ କେହି ବି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବି, କୃଷ୍ଣ ରାମ ସମସ୍ତେ ତ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା କହିଲେ ଯେ କଳସ ବସିବ, ସେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯିବ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପୂଜା, ଇଏ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ହୁଏନି। ପୂଜା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା। ଏ ମା ଏଇଠି ବସିଛି ବୋଧେ। କାଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସିଏ ମୁଗ ଡାଲମା ଆଉ ଅନ୍ନ କରିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ତାର ସକାଳୁ କାମ ପଇଲା, ସେ ତାର ସଂସାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ କଥାଟା କହିଦେଇକିରି ଗଲେ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ମୋର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ରୋଗ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇଲୁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଦରକାର ଥିଲା ବିଶ୍ରାମ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବସିଛି। ଏଇଭଳିଆ କଥା। କାଲି 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କ'ଣ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ନା, MLA ହେବି ନା, MP ହେବି ନା କ'ଣ ହେବି? ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ କରାଯିବ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମର ଶୋଇଲୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହେଲା। ଆମେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇ ଶୋଇଲୁ, ଶୋଇକି ଟିକେ ଉଠିଲୁ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସର୍ବତ କ'ଣ ଦିଅ, ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସର୍ବତ ତିଆରି ହେଲା, କ୍ଷୀର ଆପଲ୍ ଏଇ ଟିକେ ପିଇବା। ଏତିକି ବେଳେ ଆମ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଣୁନୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସାଦ 2 ଗୁଳା ପାଟିରେ ଦେଇଦେଉନୁ। ସର୍ବତ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପିଇବେ। ମୋତେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ନାଗୁଛି। ଆରେ ପ୍ରସାଦଟା ସିନା ମୋ ପେଟକୁ ଗଲେ ସିନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲାନି, ପ୍ରସାଦ ଆଣି ପାଟିକି ଦେଇଦିଅ। ସିଏ ପ୍ରସାଦକୁ ଗୋଳେଇକିରି ଆଣି ମୋତେ 3ଟି କି 4ଟି ଗୁଳା ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି, ସେଇ ମାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବାବା ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ବତ ପିଇବା ଲୋକ, ତା ସର୍ବତ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି
ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଦେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜେ ଯାର ମନେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହିଛନ୍ତି, ହଁ କିଏ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇছে, କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। ଘରେ 10-12ଟି ଫଟୋ ରଖିବା, ତାକୁ ଫୁଲ ଦେବା, ତୁଳସୀ ଦେବା, ଏଇଟା ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯଥେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତିଆ ପ୍ରଦର୍ଶତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏଇଭଳିଆ କଥାଟା ବହୁତ ଅଛି। ସେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ, ଏଇ ନାଁ ଭିତରେ ଜଗତ ଅଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତ। ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରେ ଆଶିଷ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆମର ସମୟ କଟୁଥିଲା। ଆଶିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ସେଇଠି ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା 2 ଥର ବଳିଆ ଯଜ୍ଞ କରିଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଯଜ୍ଞଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମେ କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ନା ଟିଭିରେ ବାହାର କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛୁ ବରୁଣ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ବରୁଣ କିଛି ଅଂଶରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୀରେ ହେଇଛି, ପାରାଦୀପରେ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ ହେଇଛି। ଇଏ ବରୁଣ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ବଳିଆ ପଣ୍ଡା। ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରେ ବଳିଆ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଠିକଣା ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ଆଉ। ବଳିଆକୁ ବଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେଟା କେଉଁ ସେ ଛକ ପାଖରୁ ଯେଉଁଠୁ ସେଠି ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ କି କ'ଣ। ଇଏ ବାଲି ଢେରେ ଚଲେଇ ଆମକୁ ନେଇକିରି ଆଇଲା। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ହୟ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାବାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ? ନା ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ଆର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତମେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛ? ଜାଗା ଧରି ଦେବା ଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଦେଉନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ସେସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେତେବେଳେ ଟିକେ ରହିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥା ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଯାଉ, ସେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ? ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନା, ଖାଲି କହୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏମିତି କହୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲେଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଛୋଟିଆଟିଏ ହଉ ବଡ଼ଟିଏ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆର ଚାରିପାଖ ଯାକ ଯେତେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ହେଲାଣି, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାର ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଶିଷ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ହେଇଥିଲା ବରୁଣ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର। ଏ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନନ୍ତ ସାଗର ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରତି ଦିଆଯିବ, ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ଆମର ପୂଜା ବା ଭାବ ସମର୍ପଣ ହେବ। କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା, କି କେତେ ବାଟକୁ ଯିବେ। ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ